الیکشن 2024 کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ جاری. نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز اپنے اپنے حلقوں سے آگے. بلاول بھٹو اور آصف زرداری بھی پہلے نمبر پر. گجرات میں صالح حسین آگے، کیسرا الہی پیچھے. لاہور میں سعد رفیق کو لطیف کھوسا پر سبقت حاصل. حمزہ شہباز کو عالیہ حمزہ پر برتری. سلمان اکرم راجہ آن چودھری سے آگے. راولپنڈی سے آزاد امیدوار شہریار ریاض آگے، حنیف عباسی پیچھے. شیخ رشید کا تیسرا نمبر. فیصل آباد سے رانا ثناء اللہ آگے، آزاد امیدوار. نثار جٹ پیچھے. لاہور کی نشست پر بلاول بھٹو عطا تارڑ سے آگے نکل گئے. لاڑکانہ کی نشست پر بھی بلاول بھٹو آگے. NA 117 لاہور سے عبدالعلیم خان کو سبقت، آزاد امیدوار علی اعجاز پیچھے. شیخوپورہ سے آزاد امیدوار خرم ورک آگے، جاوید لطیف پیچھے. اسلام آباد میں آزاد امیدوار شعیب شاہین کو طارق فضل چودھری پر سبقت حاصل. NA 48 اسلام آباد میں آزاد امیدوار محمد علی بخاری آگے، مصطفیٰ نواز کھوکھر پیچھے. سکھر سے خورشید شاہ آگے، JUI کے محمد صالح پیچھے. حیدرآباد کے حلقہ PS 61 سے شرجیل میمن آگے. NA 24 چارسدہ سے آزاد امیدوار انور تاج کو آفتاب شیرپاؤ پر برتری. NA 18 ہری پور سے عمر ایوب خان آگے. NA 253 سے نوابزادہ شاہزین بگٹی کا پہلا نمبر. NA 67 حافظ آباد سے آزاد امیدوار انیکا بھٹی آگے. نون لیگ کی سائرہ افضل تارڑ پیچھے. نواز شریف نے کہا، خدا کا واسطہ ہے مخلوط حکومت کا نام نہ لیں. ایک پارٹی کو پورا مینڈیٹ ملنا بہت ضروری ہے. ملک سے بدتمیزی اور گالم گلوچ کا کلچر ختم کریں گے. مریم نے برے وقت میں پارٹی کا ساتھ دیا. پارٹی میں شہباز شریف کی بھی بہت خدمات ہیں. مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب بنے گی یا نہیں، اس کا فیصلہ پارٹی کرے گی. سابق صدر آصف زرداری نے کہا، پیپلز پارٹی کا مستقبل روشن ہے. امید ہے ہماری جماعت کلین سویپ کرے گی. پیپلز پارٹی کے علاوہ کسی جماعت نے عوام دوست منشور نہیں دیا. بلاول بھٹو نے کہا، ہمارا مینڈیٹ کسی کو نہیں دیا جا سکتا. انٹرنیٹ سروس بند ہونے سے ٹرن آؤٹ متاثر ہوا. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا، زیادہ ٹرن آؤٹ مستقبل کی تشکیل کے لیے عوامی عزم کا واضح اشارہ ہے. دعا ہے یہ الیکشن پاکستان کے روشن اور خوشحال مستقبل کی نوید ثابت ہو. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا، انتخابات 100% شفاف اور پرامن ہوئے. کسی بھی شخص کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روکا گیا. نتائج کی تیاری کا کام جاری ہے. الیکشن کے پرامن انعقاد پر تمام سٹیک ہولڈرز کا شکر گزار ہوں. نواز شریف نے لاہور کے حلقہ NA 128 میں ووٹ کاسٹ کیا. مریم نواز بھی نواز شریف کے ہمراہ پولنگ سٹیشن پہنچی. شہباز شریف نے بھی اسی حلقے میں اپنا ووٹ ڈالا. مریم نواز نے لاہور کے حلقہ NA 127 میں ووٹ کاسٹ کیا. سابق صدر آصف زرداری نے نواب شاہ میں ووٹ کاسٹ کیا. بلاول بھٹو نے NA 194 میں نوڈیرو میں اپنا حق رائے دہی استعمال کیا. آصفہ بھٹو نے نواب شاہ میں ووٹ کاسٹ کیا. کہا، الیکشن میں جیت پیپلز پارٹی کی ہوگی. رہنما تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے بنیر میں اپنا حق رائے دہی استعمال کیا. جہانگیر ترین نے لودھراں کے حلقہ NA 155 میں ووٹ کاسٹ کیا. مولانا فضل الرحمان نے ڈیرہ اسماعیل خان میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا. MQM کے خالد مقبول صدیقی نے کراچی میں اپنا ووٹ ڈالا. سراج الحق نے لوئر دیر میں ووٹ کاسٹ کیا. ایمل ولی خان نے چارسدہ میں ووٹ ڈالا. اسلام آباد، کراچی، لاہور اور پشاور سمیت ملک بھر میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بحال ہونا شروع. انتخابات میں ووٹنگ شروع ہونے سے قبل ہی موبائل سگنل ڈاؤن ہوئے. ترجمان وزارت داخلہ کے مطابق امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے موبائل سروس کو عارضی طور پر بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا. جماعت اسلامی کا کراچی میں MQM پر دھاندلی کا الزام. کہا، MQM کو کھلی چھوٹ دی گئی. ان کے کارکنان نے کافی پولنگ سٹیشنز پر قبضہ کر لیا.
मुल्क के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर झगड़ों में मुताद्दिद अफराद जख्मी। हैदराबाद में 2 जमातों में फायरिंग। इलाका मैदानी जंग बना रहा। गुजरांवाला के करीब कामोकी में पोलिंग स्टेशन के बाहर झगड़ा, 4 अफराद जख्मी। नसीराबाद में पोलिंग स्टेशन के करीब फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हुए। झंग के पोलिंग स्टेशन में कारकुनान में लड़ाई। सादिकाबाद में नून लीग और पीपल्स पार्टी के वोटर्स में तसादुम, 5 अफराद जख्मी। कोटद्दू में पोलिंग स्टेशन पर 2 सियासी जमातों में गोलियां चल गईं, 10 अफराद जख्मी। फोर्ट अब्बास के हल्का PP 242 में भी तसादुम। कराची में लांढी पोलिंग स्टेशन में नकाब पोश अफराद का मुबैना हमला। पोलिंग स्टेशन में तोड़ फोड़ की, बैलेट पेपर्स फाड़ दिए, बैलेट बॉक्स भी तोड़ डाले। शहर में बैलेट पेपर्स छीने जाने के 2 वाकयात रिपोर्ट। मलीर के हल्का NA 231 के पोलिंग स्टेशन पर नामालूम अफराद बैलेट पेपर छीन कर फरार। मोइनाबाद में भी मुसल्ला अफराद मुबैना तौर पर बैलेट पेपर बुक लेकर फरार हो गए। जमात इस्लामी का NA 246 में MQM पर जाली वोट डलवाने का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन को शिकायत जमा करा दी। कराची के हल्का NA 247 और 248 में पोलिंग का अमल ताखीर का शिकार रहा। NA 198 घोटकी के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग देर से शुरू हुई। NA 135 पर 4 घंटे की ताखीर से पोलिंग का आगाज हुआ। डेरा इस्माइल खान, गुजरांवाला, गुजर खान, चकवाल में भी पोलिंग का अमल ताअत्तुल का शिकार रहा। शकरगढ़ की नशिस्त NA 75 से आजाद उम्मीदवार दानियाल अजीज गिरफ्तार। पुलिस की भारी नफरी ने दानियाल अजीज को हिरासत में लिया। पुलिस का मुबैना तौर पर सहाफियों पर तशद्दुद। सदर आरिफ अलवी ने भी हक राय दही का इस्तेमाल किया। कराची के हल्के में वोट कास्ट किया। कहा, वोट डालना हर शहरी की जिम्मेदारी है। खातून अव्वल समीना अलवी ने भी कराची में अपना वोट कास्ट किया। शाबाश शहरियों, शाबाश। बुजुर्ग और खुसूसी अफराद मुल्क भर में वोट डालने में पेश पेश। लाहौर में शहरी मोअम्मर खातून को उठाकर पोलिंग स्टेशन पर पहुंचाया गया। कराची में ज़ईफ खातून वोट डालने आईं। इस्लामाबाद, पेशावर और डेरा गाजी खान में भी खुसूसी अफराद ने व्हील चेयर पर बैठकर कौमी फरीजा अदा किया। झंग, इस्लामाबाद में भी खुसूसी और मोअम्मर अफराद अपना हक राय दही इस्तेमाल करने पोलिंग स्टेशन पहुंचे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज को सादा अक्सरियत मिलने की उम्मीद। कहा, टर्नआउट बहुत अच्छा रहा। मैं किसी भी किस्म की इंतकामी कार्रवाई के खिलाफ हूं। जब कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो कानून अपना रास्ता लेगा। मरियम औरंगजेब ने भी अपने हलके में वोट कास्ट किया। मरी की गलियों में पड़ी बर्फ से गुजरकर पोलिंग स्टेशन पहुंची। ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट में अपना वोट कास्ट किया। लतीफ खोसा और असद कैसर ने भी अपने अपने हलके में वोट डाला। शर्जील मेमन ने हैदराबाद में वोट कास्ट किया। फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल, हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में वोट डाला। ह्यूमन राइट्स कमीशन का मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद होने पर तशवीश का इजहार। कहा, इंटरनेट सर्विस मुतासर होने से नताइज की ट्रांसमिशन पर भी असर पड़ेगा। इंतखाबी सूरत हाल और हकाइक जानना अवाम का हक है। वजीर आजम और PTA की यकीन दहानी के बावजूद सर्विसेज बंद कर दी गई। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने कहा, शहर में थ्रेट थे, इसीलिए सिर्फ कराची नहीं मुल्क भर में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद करना पड़ी। हारिस नवाज ने क्लिफ्टन ब्लॉक 1 के पोलिंग स्टेशन में अपना वोट कास्ट किया। डेरा इस्माइल खान में पुलिस गाड़ी के करीब धमाका, 5 अहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक कराची के इलाके गरा असलम में धमाका हुआ। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क भर में खवातीन की बड़ी तादाद वोट कास्ट करने घरों से निकली। पोलिंग स्टेशन पर खवातीन की लंबी कतारें लगी रही। कराची में खातून 1 माह के बच्चे को लेकर वोट डालने पहुंची। गैर मुल्की मुबस्सरीन का इस्लामाबाद में पोलिंग स्टेशन का दौरा। मुबस्सरीन ने पोलिंग के अमल का जायजा लिया, इंतखाबी अमले से बातचीत की और वोटिंग के तरीक़ेकार पर मालूमात हासिल की।
पहले वोट फिर शादी। लोधरा में नो ब्याहता दुल्हा दुल्हन ने पोलिंग स्टेशन पहुंचकर कौमी फरीजा अदा किया। मुल्तान में दूल्हा वोट कास्ट करने पोलिंग स्टेशन पहुंचा। मेहराबपुर में भी दूल्हा और बारातियों ने वोट कास्ट किया। मुल्तान के 2 भाई अपनी बारात रुकवाकर वोट कास्ट करने पोलिंग स्टेशन पहुंचे। क्रिकेटर्स कौमी फरीजा अदा करने में पेश। मोहम्मद हफीज और उसामा मीर ने अपने हलके में वोट कास्ट किए। निदा डार ने सियालकोट और सना मीर ने आबाई हलके में वोट डाला। पहलवान का वोट डालने का मुनफरिद अंदाज। गुजरावाला का पहलवान रिवायती लिबास में पोलिंग स्टेशन पहुंचा और वोट कास्ट किया। बर्फबारी के बाद मौसम सर्द, ठंडे ठार मौसम में भी पोलिंग का अमल मुकम्मल। मरी के अवाम हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए घरों से निकले। शांगला समेत दीगर बालाई इलाकों में भी शहरियों ने पोलिंग स्टेशन का रुख किया। इलेक्शन की सबसे तेज, बड़ी, दुरुस्त और बेहतर ट्रांसमिशन सिर्फ हम न्यूज पर। वोटिंग, गिनती और नताइज, दावे, इल्जामात और कहीं खुशी कहीं गम। मुल्क भर से लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग, अपडेट, खबरें और तज्जिए सिर्फ हम न्यूज पर। और अदाकार भी इंतखाबी अमल का भरपूर हिस्सा बने। अदाकारा बुशरा अंसारी ने कराची में वोट कास्ट किया। अदाकारा समीना पीरजादा, माहिरा खान, आयजा खान, मावरा हुसैन ने भी पसंदीदा उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगाई। उस्मान खालिद भट्ट और हमजा अली अब्बासी ने अपना किराए दही इस्तेमाल किया।